हेलो फ्रेंड्स, आज आप ग्रुप थ्री चौथुं लेक्चर जोईए। गया लेक्चर में आप प्रॉपर्टी जोई थी अने हवे बाकीनी आपणे आजे प्रॉपर्टी जोईए। तो फर्स्ट सातमी प्रॉपर्टी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट OWN इनवर्स देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ओके, तो मतलब कि આપણે સમજીએ સ્ટેટમેન્ટને। કોઈ બી એલિમેન્ટ લઈએ આપણે જીનો અને બીજો એલિમેન્ટ લઈએ, એનો પોતે એલિમેન્ટ એનો ઇન્વર્સ લઈએ। જે એલિમેન્ટ લીધો એનો ઇન્વર્સ લઈએ, એ બંને હંમેશા સરખા હોય છે, મતલબ કે ઇક્વલ ટુ હોય છે। ઓકે, તો એટલે મતલબ કે આખું શું થશે, આપણે કોઈ એલિમેન્ટ લીધો જીનો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનો ઇન્વર્સ, એ જે એલિમેન્ટ લીધો હતો એનો ઇન્વર્સ, બંને ઇક્વલ ટુ થશે। ધેન જી ઇઝ એન અબેલિયન ગ્રુપ, અબેલિયન ગ્રુપ સાબિત કરવાનું છે। આપણે ઓલરેડી જી ઇઝ ઓલરેડી એ ગ્રુપ કહી દીધેલું જ છે, તો આપણે કઈ કન્ડિશન પ્રૂવ કરવાની રહેશે? પાંચમી કન્ડિશન જ પ્રૂવ કરવાની રહે કે એ બી બરાબર બી એ પ્રૂવ કરવાનું રહેશે। તો વી હેવ પ્રૂવ ધેટ જી ઇઝ અ અબેલિયન ગ્રુપ। હવે વી નીડ ટુ શો ધેટ ઓનલી जी इज अ कॉम्बिनिटी से एम ज आपणे प्रूव करवानुं छे। ओके, मतलब कि बी ए बी बराबर बी ए। हवे आपणे स्टेटमेंट आपी एना पर जईए। इफ कोई बी बे एलिमेंटो लई लईए, ए बी बिलोंग्स टू जी, आपणे ए जी में होय एवा ने आपणे आना परथी शुं लखी सकीए? एवरी एलिमेंट ऑफ जी इट इज OWN इनवर्स, एटले जे एलिमेंट लीधा ए इनवर्स ज छे। तो आप लखी सकीए, આપણે એનો ઇન્વર્સ એ ઇન્વર્સ થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સરખા હે એવું આપણે સ્ટેટમેન્ટ કહે છે। ઓકે, તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્વર્સ અને બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ઇન્વર્સ, એને આપણે ઇક્વેશન 1 કહી દઈએ। હવે બાય ક્લોઝર પ્રોપર્ટી, ક્લોઝર પ્રોપર્ટી આપણે શું કહે? ઇફ એ બિલોંગ્સ ટુ જી, બી બિલોંગ્સ ટુ જી, બંને એલિમેન્ટ આપણે જીના લઈએ તો સચ ડેટ એ डॉट ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कि आपणे ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी, बंने वच्चे आपणे डॉटनो ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन आपणे यूज कर्यो छे। ओके, तो हवे आपणे आगळ जोईए। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, तो आपणे ए डॉट बी इज इक्वल टू आपणे शुं थशे? स्टेटमेंट प्रमाणे आपणे जे आपेलुं छे एना प्रमाणे, आना प्रमाणे, तो शुं थशे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी नो इनवर्स थशे। ओके, तो हवे आपणे आगे एक प्रॉपर्टी जोई गया था, एक कौंस में आपेलू है ए डॉट बी ब्रेकेट बार इनवर्स, तो आपणे एने शुं लखता था? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लखता था। तो अहीं आपणे ए ज उपयोग करवानो छे। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, हवे आपणे जोईए बी इनवर्सनी वेल्यू आपणा जोड़े शुं छे? बी इनवर्सनी वेल्यू आपणा जोड़े बी इनवर्स वेल्यू अपने जोड़े बी है, तो अहीं आपणे बी लखी दईए। ओके, हवे ए इनवर्स वेल्यू शुं छे अपना जोड़े? तो ए है, तो अहीं आपणे ए लखी दईए। बी इनवर्स ए इनवर्स की जग्याए ए, बी इनवर्स की जग्याए बी। ओके, आपणे इक्वेशन 1 प्रमाणे, इक्वेशन 1 आपणे आपेलू छे स्टेटमेंट प्रमाणे। तो आपणे साबित थई गयुं कि बी ए इज इक्वल टू ए बी, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हेन्स इट इज अ कॉम्बिनिटी, कॉम्बिनिटी प्रॉपर्टी थी गई। तो 5 प्रॉपर्टी थी गई। 4 प्रॉपर्टी तो अपने स्टेटमेंट में ग्रुप कही दीधुं अने 5मी प्रॉपर्टी आपणे प्रूव करी। तो जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ओके, हवे जोईए 8मी प्रॉपर्टी। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, कोई भी आपणे एलिमेंट लईए ए बी बिलोंग्स टू जी, इफ ए बी स्क्वेर ब्रेकेट में ए बी नो स्क्वेर इज इक्वल टू ए स्क्वेर बी स्क्वेर आपेलू से, तो देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप साबित करवानुं छे। तो हवे आपणे जोईए शुं आपेलू छे? आपणे ब्रेकेट में ए बी नो स्क्वेर इज इक्वल टू ए स्क्वेर बी स्क्वेर आपेलू छे। ओके, अहींया आपणे ए बी नो स्क्वेर छे, आपणे एना भाग पाडवा छे। तो 5 नो स्क्वेर है तो आपणे शुं लखी सकीए? 5 × 5 लखी सकीए। तो ए रीते आपणे अहींया ए बी नो स्क्वेर छे,
तो આપણે શું લખી શકીશું? બ્રેકેટમાં એ બી, બીજા બ્રેકેટમાં એ બી લખી શકાય. ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા એનો સ્ક્વેર છે, તો હા આપણે આગળ કર્યું એમને એમ એ ઇન્ટુ એ લખી શકાય. ઓકે, એ રીતે આપણે બી સ્ક્વેર છે, તો અહીંયા બી ઇન્ટુ બી. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ, હવે આપણે એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી યુઝ કરીએ. તો એને આપણે એમને એમ રાખ્યો, જે બી અને બીજા કૌંસનો એ બંનેને આપણે એસોસિએટિવ કરીને આપણે એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી આપણે કરીને આપણે બંનેને ભેગા કરીએ. તો એ બ્રેકેટમાં બી એ બ્રેકેટ પૂરો ઇન્ટુ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બ્રેકેટમાં એ બી બ્રેકેટ પૂરો ઇન્ટુ બી. આમાં બી સેમ ટુ સેમ પહેલા કૌંસનો બીજો એલિમેન્ટ લીધો અને બીજા કૌંસનો પહેલો એલિમેન્ટ લીધો, એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટીથી ભેગા કરી નાખ્યા. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ કે અહીંયા એ આ બાજુ બી એ છે, અહીંયા બી આ બાજુ બી બી છે. તો આપણે કાલે પ્રોપર્ટી જોઈ હતી કેન્સલેશન લો વાળી, તો આપણે રાઈટ કેન્સલેશન લો અને લેફ્ટ કેન્સલેશન લો, બંને કેન્સલેશન લોનો ઉપયોગ કરીને આપણે બંનેને કટ કરી શકીએ. તો આ બંને કટ થઈ જશે, એ અને બી અને બી કટ થઈ જશે. તો આપણે શું વધ્યું બાકી? બી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બી. ઓકે, તો આપણે બી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બી થઈ ગયું, તો આપણે જી ઇઝ અ અબેલિયન ગ્રુપ કહેવામાં આવે. ઓકે, હવે એ રીતે ચલો નેક્સ્ટ. ફોર એવરી એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી ઇફ એ બીની એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની એમ ઇન્ટુ બીની એમ. ઓકે, સેમ ટુ સેમ આપેલું છે. આને અહીંયા બે આપેલા હતા, અહીંયા આપણા એમ આપેલા છે. ફોર 3 આપણે ક્રમિક, આનું મતલબ કે આપણે 3 ક્રમિક પૂર્ણાંક લેવાના છે, સંખ્યા લેવાની છે એમ. ઓકે, દેન જી ઇઝ એન અબેલિયન ગ્રુપ. ઓકે, તો આપણે સૌથી પહેલાં શું કરવું પડશે? 3 ક્રમિક એલિમેન્ટો લઈ લેવા પડશે. તો આપણે સપોઝ m+1 અને m+2 3 ક્રમિક લઈ લીધા. ઓકે, બીજું શું છે? આપણે એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી છે, અહીંયા એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી છે, તો આપણે એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી. ધેન શું આપેલું છે? એ બીની બ્રેકેટમાં એ બીની એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની એમ ઇન્ટુ બીની એમ. ઓકે, એક તો એલિમેન્ટ એક મળી ગયો, હવે બીજા બાકીના બે લેવાના. તો બ્રેકેટમાં એ બીની m+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? નીચે ઠેઠ લાસ્ટ લાઇન, તો શું થશે? બ્રેકેટમાં એ બીની m+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની m+1 ઇન્ટુ બીની m+1. ઓકે, એ રીતે સેમ ટુ સેમ લાસ્ટ બ્રેકેટમાં એ બીની m+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની m+2 ઇન્ટુ બીની m+2. ઓકે, 3 આપણે લઈ લીધા. હવે આપણે શું સાબિત કરવાનું છે? એ બી બરાબર બી એ સાબિત કરવાનું છે. આપણે જોઈએ લાસ્ટ જે આપેલું છે ને, બ્રેકેટમાં એ બીની m+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની m+2 ઇન્ટુ બીની m+2. એને લઈને આપણે પ્રૂવ કરીએ. તો આપણે એ લઈ લીધું, એ બીની m+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની m+2 ઇન્ટુ બીની m+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું થશે? અહીંયા આપણે એ બી એક કોમન કાઢવા છે, તો બાકી કેટલા વધ્યા? m+2 વધશે, કારણ કે એક તો આપણે બહાર કાઢી નાખ્યા. તો અહીંયા લખી શકાય એ બીની m+1 ઇન્ટુ એ બી લખી શકાય. આ બંને ભેગા કરીશું તો m+2 થઈ જશે. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ જ રીતે સેમ ટુ સેમ અહીંયા એની m+2 છે, તો આપણે એ કાઢવાનો છે, નીકાળવાનો છે. એ ઇન્ટુ એની m+1 લખી શકાય ઇન્ટુ બીની m+2 છે, તો અહીંયા શું લખી શકાશે? બીની m+1 ઇન્ટુ બી લખી શકાશે. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ આગળ. એ બીની m+1 બ્રેકેટમાં એ બીની m+1ની વેલ્યુ શું છે? આપણે અહીંયા જો લાસ્ટ લાઇનમાં એ બીની m+1ની વેલ્યુ શું છે? એની m+1 ઇન્ટુ બીની m+1. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ એ બીની m+1ની જગ્યાએ એની m+1 ઇન્ટુ બીની m+1 ઇન્ટુ એ બી તો હતા જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સેમ ટુ સેમ એ ઇન્ટુ એ m+1 ઇન્ટુ બી રેઝ ટુ m+1 ઇન્ટુ બી. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ આને ફેરથી ભાગ પાડો. એની m+1 એ તો આપણે ભાગ પાડીએ તો શું થાય? એ ઇન્ટુ એ રેઝ ટુ એમ થાય.
એ રીતે સેમ ટુ સેમ બીનું બી રેસ ટુ એમ પ્લસ વન શું થશે? બી રેસ ટુ એમ પ્લસ વન શું થશે? બી રેસ ટુ એમ ઇન્ટુ બી. એ બી એમને એમ આપણે લખ્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એમને એમ એ રેસ ટુ એમ પ્લસ વન ઇન્ટુ બી રેસ ટુ એમ પ્લસ વન ઇન્ટુ બી. ઓકે, અહીંયા બી એ છે ફર્સ્ટમાં ઇઝ ઇક્વલ ટુના પછી બી ફર્સ્ટમાં એ છે, અહીંયા લાસ્ટમાં બી છે, અહીંયા બી લાસ્ટમાં બી છે. તો રાઈટ કેન્સલેશન લો અને લેફ્ટ કેન્સલેશન લો, બંને કેન્સલેશન લો લગાવીને આપણે કટ કરી શકીએ. આ એને બી કટ કરી શકાય અને બીને બી કટ કરી શકાય. તો શું બાકી વધ્યું? એ રેસ ટુ એમ બી રેસ ટુ એમ ઇન્ટુ બી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ રેસ ટુ એમ પ્લસ વન ઇન્ટુ બી રેસ ટુ એમ પ્લસ વન. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ એ રેસ ટુ એમ બી રેસ ટુ એમ ની વેલ્યુ શું છે? એ રેસ ટુ એમ ઇન્ટુ બી રેસ ટુ એમની વેલ્યુ શું છે? એ બીની બ્રેકેટમાં એ બીની એમ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ બ્રેકેટમાં એ બીની એમ લખી શકાય ઇન્ટુ બી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા એ રેસ ટુ એમ પ્લસ વન ઇન્ટુ બી રેસ ટુ એમ પ્લસ વન. અહીંયા આપણા લાસ્ટ લાઇનમાં ફર્સ્ટ એ રેસ ટુ એમ પ્લસ વન બી રેસ ટુ એમ પ્લસ વન એને આપણે શું લખી શકાશે? બ્રેકેટમાં એ બીની એમ પ્લસ વન ઘાત લખી શકાય. તો અહીંયા આપણે લખી દીધું બ્રેકેટમાં એ બી રેસ ટુ એમ પ્લસ વન. હવે આપણે જોઈએ પહેલું એમને એમ જ રાખ્યું એ બી રેસ ટુ બ્રેકેટમાં એ બી રેસ ટુ એમ ઇન્ટુ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આપણે ભાગ પાડ્યા એમ પ્લસ વન છે તો આપણે એમ ઇન્ટુ આપણે એમ લીધો અને બાકી બધાએ આપણે લખી દીધા. તો એ બીની એમ ઘાત ઇન્ટુ એ બી લખી શકાય. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ લેફ્ટ કેન્સલેશન લો, ઓનલી ફોર લેફ્ટ કેન્સલેશન લો ડાબી સાઈડનો. તો આપણે જોઈએ તો આ શું? એ બીની એમ અને અહીંયા બી એ બીની એમ કટ થઈ જશે. ઓકે, તો બાકી શું વધ્યું? એ બી બરાબર બી એ. તો એ બી બરાબર બી એ વધ્યું તો એને શું કહેવાય? જી ઇઝ અ અબેલિયન ગ્રુપ, જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ ઇન ગ્રુપ જી. બરાબર, ગ્રુપ જી કહી દીધું તમને. ઇફ એ બી બરાબર બી એ મતલબ કે આપણે અબેલિયન બી કહી દીધું છે. ફોર એવરી એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી ધેન સો ડેટ સાબિત કરો. પહેલા નંબરે સાબિત કરવાનું છે એ બીની એન ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીની એન ઘાત ઇન્ટુ એ. અને બીજું સાબિત કરવાનું છે એ બીની બ્રેકેટમાં એ બીની એન ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની એન ઘાત ઇન્ટુ બીની એન ઘાત. ઓકે, ફોર ઇચ એન બિલોંગ્સ ટુ એન મતલબ કે નેચરલ નંબર છે. ઓકે, તો પહેલું આપણે ફર્સ્ટ એ વાળું જોઈએ. તો બંનેમાં આપણે એક વસ્તુ કોમન જ છે. તો વી પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ મેથેમેટિક્સ ઇન્ડક્શન. હવે આપણે એને સમજી લઈએ. પહેલાં તો પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ મેથેમેટિક્સ ઇન્ડક્શન કોને કહેવાય? તો આપણે બીએસસીમાં સેમ 3-4માં ઉપયોગ કર્યો અને 11-12માં બી આવતું હતું. આપણે કોઈ બી આપેલું હોય એને એન બરાબર 1 લેવાના, પછી સપોઝ કરીને આપણે એન બરાબર કે લઈ લેવાના અને કે પ્લસ 1 માટે આપણે પ્રૂવ કરવાનું. યાદ જ હશે તમને. તો આપણે ફર્સ્ટ માટે જોઈએ. ફર્સ્ટ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે એ બીની એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીની એન ઇન્ટુ એ. તો આપણે જોઈએ તો ફોર એન બરાબર 1 લઈ લીધા. જ્યારે આપણે 1 લઈ લઈએ એન બરાબર તો શું થશે? એ એન બરાબર 1 મૂકવાના. તો એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી એ. ઓકે, લખી શકાય. હવે વિચ ઇઝ ધ ટ્રુ બાય એઝમ્પશન. ઓકે, સાચું પડ્યું. ઓકે, નાવ વી એઝ્યુમ ધેટ ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. આપણે કે માટે લઈ લીધા તો કે માટે શું થશે? એન દેખાય ત્યાં કે મૂકી દેવાનું. તો એ બીની કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી કે એ બીની કે ઘાત ઇન્ટુ એ લખી શકાય. હવે આપણે મેં શું કીધું હતું? હવે કે પ્લસ 1 માટે આપણે સાબિત કરવાના. તો એ બ્રેકેટમાં બી કે પ્લસ 1. ઓકે, તો એને શું થશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એમને એમ બી કે પ્લસ 1 છે તો આપણે એને શું લખી શકીએ? બી કે ઇન્ટુ બી લખી શકીએ. બીની કે ઘાત ઇન્ટુ બી લખી શકીએ. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ
ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસોસિએટી લગાવ્યું, એસોસિએટી લગાવો તો શું થશે, એ ઇન્ટુ બીની કે, પછી બ્રેકેટ પૂરો ઇન્ટુ બી. ઓકે, હવે આપણે ફરીથી એસોસિએટી આ બંને એક્સચેન્જ કરીએ, ક્રમ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં ક્રમ એક્સચેન્જ કરી શકાય છે. ઓકે, તો અહીંયા બી રેસ ટુ કે ઇન્ટુ એ ઇન્ટુ બી. ઓકે, તો હવે અહીંયા ફરીથી એસોસિએટી લગાવ્યું તો શું થશે, બીની કે એમને એમ બ્રેકેટમાં એ બી લખી શકાશે. ઓકે, હવે બીની કે ઇન્ટુ બી એ લખી શકાય, કારણ કે આપણે અહીંયા એ બીની જગ્યાએ આપણે અહીંયા બી એ લખી શકીએ છીએ. ઓકે, તો બી એ લખી શકાય. હવે આપણે જોઈએ તો બીની કે ઇન્ટુ બી બ્રેકેટ બાર એ લખી શકાય. બીને આપણે પેલા બીની કે ઘાત છે એના સાથે આપણે જોઈન્ટ કરી દઈએ, તો બીની કે ઘાત ઇન્ટુ બી ઇન્ટુ એ. તો બીની કે ઇન્ટુ બી તો શું થશે, બીની કે પ્લસ 1 થશે. ઓકે, ઇન્ટુ એ. તો આપણે સાબિત થઈ ગયું. તો ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ 1. તો આપણે જે હતું એ પૂરું થઈ ગયું. એ બીની એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીની એન ઇન્ટુ એ લખી શકાય છે. એ રીતે આપણે જોઈએ હવે બીજા નંબરનું, એ બીની એન બ્રેકેટમાં એ બીની એન ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની એન ઘાત ઇન્ટુ બીની એન ઘાત. ઓકે, તો જોઈએ આપણે, તો ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ ટ્રુ ફોર એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માટે સાચું પડે છે. તો નાવ સપોઝ ધેટ રિઝલ્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. તો કે માટે હવે કેવું રિઝલ્ટ બનશે, બ્રેકેટમાં એ બીની કે ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની કે ઘાત ઇન્ટુ બીની કે ઘાત. ઓકે, હવે શું કરવાનું, આપણે એનની જગ્યાએ આપણે કે પ્લસ 1 માટે લઈને આપણે પ્રૂવ કરવાનું. તો એ બીની કે પ્લસ 1, તો આપણે ભાગ પાડો એના, તો એ બ્રેકેટમાં એ બીની કે ઇન્ટુ એ બી લખી શકાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બીની કે, તો શું લખી શકાશે, એ રહ્યું એની કે ઇન્ટુ બીની કે લખી શકાશે. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ એની કે ઇન્ટુ બીની કે ઇન્ટુ એ બી. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ એસોસિએટી લગાવો. ચલો આ એને આપણે અંદર લઈ જાઓ, તો એની કે ઇન્ટુ બીની કે ઇન્ટુ એ બ્રેકેટ બાર બી. ઓકે, હવે ફરીથી અંદર એસોસિએટી લગાવો તો શું થશે, એ આગળ જશે, તો એની કે ઇન્ટુ એ ઇન્ટુ બીની કે ઇન્ટુ બી. ઓકે, તો હવે આપણે એની કે ઇન્ટુ એ, તો એને આપણે એની કે પ્લસ 1 લખી શકાય, બ્રેકેટમાં બીની કે ઇન્ટુ બી. તો શું થશે, બીની કે ઇન્ટુ બી બ્રેકેટમાં લખ્યું તો શું થશે, બીની કે પ્લસ 1 થશે. તો આપણે એ બીની બ્રેકેટમાં એ બીની કે પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખાય, એની કે પ્લસ 1 ઇન્ટુ બીની કે પ્લસ 1. તો ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ 1 માટે. તો આપણે એની કે એ બ્રેકેટમાં એ બીની એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની એન ઇન્ટુ બીની એન આપણે પ્રૂવ કરીએ છીએ.